Καλησπέρα, είμαι η Άλλη Παπακοσταντίνου, είμαι καλλιτεχνική διευθύντρια του Βρυσοδεψίου. Θα μιλήσω λίγο για την πλατφόρμα σύγχρονης δραματουργίας που στήσαμε μαζί με την Τζο Κακουδάκη και την Δήμητρα Κονδυλάκη. Είναι η τρίτη χρονιά, ο τρίτος μάλλον κύκλος σεμιναρίων που λαμβάνουν χώρα στο Βρυσοδεψίο. Και είμαι πολύ χαρούμενη γιατί βλέπω ότι τελικά καταφέρνουμε να έχουμε συνέπεια και να εξελίσσεται αυτή η δουλειά και να αποκτά όλο και μεγαλύτερη, ας πούμε, να ανοίγει όλο και περισσότερο, να ανθίζει όλο και περισσότερο. Ξεκίνησε από ένα στίχημα να ανακαλύψουμε σύγχρονη ελληνική γραφή και να τη βοηθήσουμε, να τη στηρίξουμε. Και καταφέραμε να συνδιοργανώσουμε με το Πάντα Θέατρο, ένα γαλλικό θέατρο στην Γκάν, το Γαλλικό Ινστιτούτο, το Maison Antoine Vitesse και άλλους φορείς, να συνδιοργανώσουμε μια μεγάλη πλατφόρμα, έναν μήνα Ελλήνων συγγραφέων στη Γαλλία, όπου πήγαν η Έλενα Πέγκα με τη γυναίκα και γυναίκα και ο Λύκος, ο Κωνσταντίνος ο Τζίκας, και ο Μανώλης ο Τσίπος και παίχτηκαν τα έργα τους, μεταφράστηκαν στα γαλλικά και παίχτηκαν εκεί. Έγιναν πρόβες μεγάλους ηθοποιούς, σκηνοθετήθηκαν από Έλληνες και τον Γάλλο, τον Γκί ντε λα Μότε. Παρουσιάστηκαν όλα μαζί και έπειτα ήρθαν οι Γάλλοι εδώ με ένα γαλλικό έργο, ο συγγραφέας και ο σκηνοθέτης δούλεψαν με Έλληνες ηθοποιούς και παρουσίασαν εδώ ένα γαλλικό έργο για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό. Αυτού του είδους η ανταλλαγή συνδυάστηκε στην Ελλάδα με παρουσιάσεις των έργων που ήδη έχουμε επιλέξει, ας πούμε, και έχουν προκύψει μέσα από τους 3 κύκλους σεμιναρίων. Είχε πολύ μεγάλη επιτυχία, έχει μεγάλη προσέλευση κοινού. Χάρηκα πάρα πολύ για αυτή την συνολική αντιμετώπιση στο θέμα της σύγχρονης δραματουργίας, που θεωρώ ότι λείπει από τη χώρα μας, έτσι, στο να γίνεται σοβαρά και με μια συνέχεια. Και έτσι ελπίζουμε να έχει και συνέχεια, θα έχει και συνέχεια. Οργανώνουμε τώρα τον επόμενο κύκλο. Δεν νομίζω πως είναι καλή ιδέα, ειλικρινά σας Παρακαλώ, δεν ακούς. Δανείζω στους φτωχούς. Δανείζω στους γέρους. Δανείζω στους μαύρους. Στους αρρώστους. Δανείζω στους εγκλωθάνατους. Σε αυτούς που δεν έχουν μέλλον. Στους ανάπηρους. Στους ευγέννητες. Στους ισπανόφωνους. Στους άνεργους. Στους αναλφάβητους. Δανείζω στις γυναίκες. Δανείζω χωρίς εκκλητές. Δανείζω χωρίς κεφάλαιο. Τους πουλάω 2 σπίτια. 3 σπίτια. Τους πουλάω 4 σπίτια. Παραμόνο. Σου κάνω ένα δάνειο μόνο τόκι και αποπληρώνεις το κεφάλαιο αργότερα. Eh bien, la pièce Tina, c'est une pièce qui tente de tracer le parcours de l'effondrement du système économique en 2008 et qui s'est appelée donc et qui était véritablement la crise des subprimes et qui a mis à bas le système économique de l'époque. Et donc c'est une pièce qui à la fois joue de la farce, c'est une sorte de cabaret politique, mais en même temps c'est une pièce très explicative, qui a quelque chose à voir avec le documentaire, parce qu'on découvre au travers de la pièce ce qui se passe dans le système économique et notamment dans le système bancaire. Voilà. C'est d'abord très émouvant parce qu'en France, on entend parler de la Grèce, on entend parler des difficultés de la vie de tous les jours que peuvent traverser les Grecs. On n'est pas insensible à cette question parce qu'on sait pertinemment que ce chaos, comme vous l'appelez, chaos, va nous tomber dessus un jour en France. Donc voilà, déjà il y a une sensation d'être peut-être à un endroit juste de ce qui est en train de se passer dans le monde. Et ce qui est aussi très troublant, c'est que la pièce qu'on travaille traite de ces problèmes économiques et tente d'expliquer, d'approfondir les raisons qui font qu'on arrive à une crise dans laquelle on est aujourd'hui, et dans laquelle des systèmes économiques, une façon une idéologie est à l'œuvre pour mettre à bas une société. Et là, en ce moment, c'est la Grèce qui est une sorte de cobaye, qui est une sorte de laboratoire expérimental. Donc, pour nous, travailler ici avec les acteurs grecs, c'est assez, voilà, c'est assez émouvant.
En plus, c'est une très belle équipe d'acteurs, donc ça a été très agréable dans le travail. Après, on est confronté évidemment aux difficultés, je veux dire, dans lesquelles se trouve le théâtre grec. Ce n'est pas les mêmes difficultés qu'en France. On a beaucoup plus de facilité en France qu'en Grèce. Donc c'est aussi une façon de vivre un peu aussi avec les artistes grecs, ce qu'eux, ils vivent tous les jours et de vivre aussi un tout petit peu, de partager un tout petit peu de leur combat. Ce projet Écrire et mettre en scène aujourd'hui, c'est un projet qu'on mène au Pentathéâtre à Caen, en France, depuis plusieurs années. Donc ça fait presque plus de 10 ans qu'on invite tous les mois de mai des auteurs et des metteurs en scène d'un pays étranger. Donc on a eu l'occasion d'inviter des Mexicains, des Polonais, des Bulgares, des Libanais, etc. Et cette année, on avait envie de consacrer l'édition de ce mois de mai 2014 à la Grèce pour des raisons artistiques, parce qu'il se passe beaucoup de choses en ce moment en Grèce, dans le milieu artistique et théâtral, et aussi pour des raisons, comme je pouvais dire tout à l'heure, pour des raisons aussi politiques, parce qu'il nous semblait important de faire un petit bout de chemin avec les artistes grecs. Donc on a travaillé en France, des auteurs, des metteurs en scène grecs sont venus travailler avec des acteurs français, et cette fois c'est Simon Grandjat, auteur français, et moi comme metteur en scène, qui avons travaillé 9 jours avec des acteurs grecs sur le texte de Simon, ce texte Tina donc. Et c'était c'était à la fois une belle expérience et puis c'était aussi une façon de découvrir comment se fabrique au jour le jour le théâtre en Grèce en ce moment. Déjà je trouve que le processus de travail qui avait été mis en place par Virso Depseio, de mener un atelier dramaturgique et de proposer à un des auteurs de cet atelier dramaturgique de venir en France pour voir sa pièce travailler avec des acteurs français. Je trouve que déjà il y avait tout un cheminement qui était intéressant. Donc moi j'ai eu le plaisir de travailler sur la pièce de Constantinos Tsikas, Feuille morte, et c'est une pièce c'est sa première pièce, donc c'est toujours très touchant de voir un auteur qui pour la première fois voit sur la scène son histoire s'incarner dans la chair des acteurs. C'est une pièce assez qui a une sorte d'intimité. Enfin, elle est assez personnelle, je crois, sa pièce. En tous les cas, dans sa pièce, comme dans les autres textes qui étaient invités au Pentathéâtre, le texte d'Elena Penga ou de Manolis, c'est des textes où le corps était bousculé, souvent brisé, où il y avait une sorte de nécessité d'excès dans le corps, comme s'il fallait passer par des explosions intérieures, des chaos intérieurs du corps pour sortir d'une sorte d'atonie et pour peut-être sortir aussi de cette situation politique qui écrase un peu tout le monde en ce moment. Το δάνειο Ninja σήμαινε no income, Χωρίς εισόδημα, no job, χωρίς δουλειά, or assets. χωρίς περιουσία, τίποτα αυτό. Ninja, αν θέλεις όμως, Παρ' όλα αυτά σας δανείζουμε. θα σου... Alors l'idée de Tina, c'est le départ de l'aventure de l'écriture de ce texte-là, c'est une rencontre avec un metteur en scène, comédien français. Et on a eu envie de travailler ensemble et on ne savait pas trop sur quoi, si ce n'est qu'on voulait faire une pièce qui ressemblerait à un cabaret politique. Et on n'avait pas de sujet privilégié, c'était plutôt une forme, une manière de faire du théâtre, et un théâtre qui soit directement ancré dans l'actualité de ce qu'on était en train de vivre. Donc on a commencé à travailler sur beaucoup de sujets différents, et puis à ce moment-là, ça a commencé à être très très compliqué pour la Grèce. Au moment où nous on commençait à écrire en France, il y avait de plus en plus de manifestations
en Grèce. Et puis il y a cette chose économique qui venait de plus en plus fortement, qui nous venait de plus en plus fortement à travers les journaux, la presse, les choses comme ça. Et puis il y a eu très concrètement une banderole qui a été affichée sur le Parthénon à l'occasion d'une manifestation qui disait « Peuple de l'Europe avec nous », quelque chose comme ça. Nous ne sommes pas des pigs, we are not pigs. Et Portugal, Italie, Grèce, Espagne, c'est le nom que les financiers donnent aux 4 pays du sud de l'Europe. Et on a vu cette photo-là avec le metteur en scène, acteur, avec lequel j'étais en train de travailler. Et on s'est dit que plutôt que de parler de beaucoup de sujets à la fois, on allait parler d'un seul sujet et que ce serait le sujet de la crise économique et de comment est-ce qu'on en était arrivé à cette situation-là. C'était en 2010 à l'époque. Alors les 10 jours de répétition ici, c'était une chose très particulière pour moi. Déjà parce qu'il y a déjà eu une création de ce texte-là. Et moi j'étais associé à la création pendant très longtemps. On a travaillé presque 2 ans avec l'équipe de création. Donc chaque personnage était pour moi associé à un comédien déjà, un comédien français. Et puis avec une création très très forte pour moi en France qui avait déjà eu lieu. Donc moi il a fallu déjà que j'oublie et je me défasse un petit peu de ce qui avait déjà été vécu pour me rendre disponible à cette nouvelle création de Guy et puis à cette rencontre avec les comédiens et les comédiennes grecques. Donc ça c'était une chose très importante au niveau, mais c'est très personnel ça pour le coup, ça n'a pas grand chose à voir avec le contexte. Et sinon après les 10 jours ont été assez intenses, moi c'est le mot que je choisirais pour qualifier ces 10 jours-là, parce que c'est une rencontre. 10 jours pour faire une création, déjà c'est pas beaucoup, donc déjà quand les conditions de travail sont optimales, on sait déjà qu'on est en retard, on est tout le temps en retard. Mais là en plus il a fallu apprendre à se connaître, apprendre à fonctionner avec des interprètes, avec la langue étrangère qui venait raconter mon propre texte, et puis apprendre en même temps toute la réalité grecque contemporaine de ce qu'on vivait tous les jours, dans la manière dont le théâtre se fait maintenant, ici, quoi. Voilà. Alors, le travail sur Tina, il a commencé par une grande période de documentation, parce que moi, j'étais pas économiste, je suis toujours pas économiste, même si j'ai commencé à comprendre un petit peu des mécanismes, mais c'est vraiment les mécanismes qui me servent, moi, à écrire, pas plus. Donc ça a commencé par un long travail d'apprentissage de cette réalité-là, de ce matériau-là. Donc on est allé chercher avec l'équipe de création de départ, dans les journaux, dans des livres d'économistes. On a rencontré des économistes aussi. Et puis par chance, au moment où on se mettait au travail, il y a quelques documentaires qui sortaient, qui expliquait un petit peu ce phénomène-là aussi, et donc on a pu s'aider d'outils de vulgarisation comme ça, en même temps que d'outils très précis et précieux comme les livres plus économiques, plus directement économiques. Voilà. Et le travail a duré au total, il y a eu 6 mois très très intensifs, et puis après le travail a duré 2 ans, mais sur ces 2 ans c'était du travail plus dispersé. Voilà. Et ben maintenant, moi j'ai fini d'écrire Tina il y a 2 ans maintenant, donc le spectacle continue à jouer, puis il y a des aventures comme celle-ci qui sont proposées, qui réactualisent un petit peu l'aventure Tina pour moi. Sinon c'est vrai que le texte vit comme un texte qui est fini, voilà, pour l'auteur en tout cas, pour les comédiens, pour les metteurs en scène c'est autre chose. Et donc je suis depuis 1 an maintenant sur un texte, le texte suivant, qui est fondé sur l'histoire de Moulinex en France. Moulinex, c'est une entreprise d'électroménager, voilà, qui est sûrement connue en Grèce aussi, qui a fait du petit électroménager, qui a commencé comme une toute petite entreprise, qui a littéralement explosé dans les années 70 en devenant la première entreprise française, et puis qui était une entreprise internationale, qui avait des succursales, qui a vraiment surfé sur la mondialisation, et puis qui a connu une période catastrophique entre les années 90 et 2000 pour terminer par le plus gros dépôt de bilan de toute l'histoire économique française. Et donc moi je m'intéresse à cette pièce, à cette histoire-là, non pas parce que c'est Moulinex, j'en ai pas grand-chose à faire de Moulinex, mais c'est comme le symbole de l'industrie en France et de comment une industrie était possible en France, et puis tout d'un coup il a été décidé quelque part
qu'on n'avait plus besoin ni d'industrie ni d'ouvriers en France, et donc il fallait fermer tout ça pour importer nos produits de Chine ou de Taïwan à l'époque, ou de Corée, voilà. Et donc moi je m'intéresse à Moulinex comme l'exemple typique, le cas d'école de comment tout d'un coup une superstructure décide que c'en est fini d'une industrie et de la vie de milliers d'ouvriers, pratiquement du jour au lendemain, puisque la descente aux enfers de Moulinex, ça se passe en moins de 10 ans, quoi. Voilà. Alors 10 jours, c'est très court, et en même temps, c'est le temps de commencer à approfondir un petit peu la sensation qu'on a. C'est pas juste du tourisme comme ça. En plus, on a travaillé avec 6-7 personnes pendant longtemps comme ça. On a eu le temps de commencer à se rencontrer. Et du coup, c'est complexe et compliqué ce avec quoi je repars maintenant en France. C'est des choses qui sont très très variées. Il y a à la fois un enthousiasme, il y a une force comme ça de continuer à faire du théâtre, alors que c'est complètement irraisonnable de continuer à faire du théâtre maintenant, et pourtant c'est une chose qui se perpétue malgré tout, malgré la situation, malgré l'argent, malgré les pressions économiques. Enfin voilà, on a entendu des histoires complètement sordides, et pourtant on continue à faire du théâtre dans des conditions comme ça. Donc ça, je vais ramener ça. Ça, c'est évident. Après, je ramène aussi beaucoup de... Guy, tout à l'heure, il parlait de chaos, et ce chaotic style. Depuis le début où on est là, on entend parler du chaotic style, du style grec, du chaos partout. Et c'est très puissant comme retour, de pas oublier ce qui nous attend, parce que Guy Delamotte, le metteur en scène, il parle de laboratoire, et moi j'y crois très très fort depuis la France, que ce que vous êtes en train de vivre, c'est pour savoir est-ce que l'Europe est prête à vivre ça d'une manière plus générale. L'été dernier, moi j'étais à Barcelone, en Espagne, pour rencontrer aussi des auteurs et puis des metteurs en scène, des comédiens espagnols. Et les Espagnols vivent un petit peu la même chose que vous, mais l'échelle du dessous, c'est un cran en dessous. Ils sont un peu plus proches de la France et de l'Allemagne, je pense, donc on ne peut pas leur faire la même chose que vous, qui êtes un petit peu isolés, comme une île, comme ça. Et du coup, c'est plus violent ce que vous subissez, vous. Et je vais ramener ça, moi, je crois très fortement, ce qui nous attend si on ne fait pas attention. Voilà. Il y a quelque chose comme ça, comme une force de vie, une force de combat à réactualiser sans arrêt. Θέλει κανείς ένα μήλο. Θέλει κανείς ένα μήλο. Κάνει 2 ευρώ. Α, κάνει 2 ευρώ. Θα αγοράσει το δικό μου. Τι βλακία, έχω μονάχα 50 λεπτά. 50 λεπτά. 4 φορές λιγότερο από τη λιγοπαίγνη. Μας κοροϊδεύεις. 50 λεπτά. Προτιμώ να το φάω μόνος μου. 50 λεπτά, οκ. Σου το δίνω 50 λεπτά. Καλησπέρα, ονομάζομαι Κωνσταντίνος Τζίκας. Βρίσκομαι εδώ σήμερα για να παραστώ στη μεταπτωμένη ανάγνωση του έργου μου «Νεκρά φύλλα», το οποίο προέκυψε από το Σεμινάριο Δραματουργικής Επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε το φθινόπωρο του 2013 εδώ στο Βρυσοδεψείο, τον Οκτώβριο συγκεκριμένα. Οπότε ουσιαστικά ένας κύκλος κλείνει κατά κάποιο τρόπο με αυτό το ταξίδι, ας πούμε, που ξεκίνησε το φθινόπωρο. Ήταν μια πολύ ωραία δουλειά. Ουσιαστικά είναι κάτι το οποίο γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, αυτή η προσπάθεια να δουλευτούν έργα τα οποία ήδη έχουν προκύψει σε μια πρώτη μορφή και να δουλευτούν με βάση τη δραματουργία τους, τις πιθανότητες της σκηνικής τους παρουσίασης. Συμμετείχαμε περίπου 10 άτομα, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσοι ήταν. Ήταν η Έλλη Παπακοσταντίνου στην ομάδα που μας κατήφθηνε, μας έδωσε κατευθύνσεις και συζητήσαμε πολύ τα έργα. Η Τζόη Κακουδάκη, η Δήμητρα Κονδυλάκη και ο Στάθης Γραφανάκης. Και προέκυψαν κάποια έργα τα οποία παρουσιάστηκαν αυτές τις μέρες στην πλατφόρμα αναγνώσεων που γίνεται στο Βρυσοδεψείο. Και σήμερα κλείνει αυτή η πλατφόρμα με το δικό μου έργο. Ναι, ότι το έργο ήρθε σε μια πρώιμη μορφή όταν ήρθε εδώ πέρα στο σεμινάριο και το έφερα και το κατέθεσα, ας πούμε, στο σεμινάριο και δουλεύτηκε. Και υπήρξαν πολλές επαναγραφές του κειμένου και κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου γράφτηκαν πράγματα, προσθέθηκαν πράγματα, έγιναν αλλαγές με βάση τις υποδείξεις των διδασκόντων. Δηλαδή έγινε δουλειά ουσιαστική και σε επίπεδο κειμένου κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου. Όπως και στα υπόλοιπα παιδιά, ήταν θεματικές οι αλλαγές σε όλα τα κείμενα.
με βάση τις υποδείξεις των παιδιών. Μέχρι να προκύψει μια μορφή που να ήταν πιο κοντά σε αυτό που μπορούμε να πούμε δραματοποιήσιμη. Και από κείμενο το οποίο από μόνο του χαρτί είχε ένα ενδιαφέρον, να μπορέσει να γίνει κάτι πιο ζωντανό, πιο άμεσο, κάτι το οποίο μπορεί να παρουσιαστεί επί σκηνής, όπως είναι και το ζητούμενο. Γιατί αυτό το ζητούμενο, η δραματουργία και η ανάδειξη της δραματουργικής υφής των κειμένων. Κατόπιν το κείμενο αυτό επελέγει από την ομάδα προκειμένου να ταξιδέψει στη Γαλλία και να συμμετάσχει στο μήνα ελληνικού έργου που έγινε στην πόλη Cannes της Γαλλίας το Μάιο του 2014, όπου και παρουσιάστηκε μαζί με άλλα δύο έργα δόκιμων συγγραφέων, της Έλληνας Πέγκα, «Γυναίκα και λύκος» και «Η νεκρή φύση» του Μανώλη Τσίπου. Μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία και ήταν ο επόμενος σταθμός του ταξιδιού, μπορεί να πει κανείς. Δηλαδή, πώς το κείμενο αυτό, με όλες αυτές τις διαφορετικές εκδοχές του και τα στάδια από τα οποία πέρασε, έκανε και το μεταπήδησε, ας πούμε, και σε μια άλλη πλατφόρμα, σε ένα άλλο τερέν, τελείως διαφορετικό, όπως είναι το γαλλικό, και δουλεύτηκε από εκεί μεγάλο σκηνοθέτη, τον Γκί Τελαμότ, που είναι καλλιτεχνικός διευθυντής του θεάτρου στο οποίο παρουσιάστηκε το έργο, το Παντά Τεάτρα, και μεγάλους ηθοποιούς. Οπότε ήταν ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ταξίδι, γιατί μπόρεσα να δω το έργο σε διαδοχικές αναπαραστάσεις. Από τους ηθοποιούς του Βερσοδεψίου που ήταν παρόντες εδώ κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, διάβασαν αποσπάσματα του έργου και ουσιαστικά πρωτοακούσαμε το έργο, τα έργα μας όλοι από το στόμα τους, από τα χείλη τους, και είδαμε πώς λειτουργούν σε επίπεδο ανάγνωσης, μέχρι το πέρασμα του κειμένου σε γαλλικά χέρια, σε μια άλλη κουλτούρα, σε μια άλλη προσέγγιση, και μεταφρασμένο στα γαλλικά από τη Δήμητρα την Κονδυλάκη, όπου ήταν μια. Ουσιαστικά κάθε φορά μπορεί να πει κανείς ότι έμπαινε μια καινούργια πνοή στο κείμενο, μια καινούργια ματιά. Και φτάνουμε εδώ τώρα στον τελευταίο σταθμό, κατά κάποιο τρόπο κλείνει αυτός ο κύκλος, αυτό το ωραίο ταξίδι, όπου η Δήμητρα Κονδυλάκη σκηνοθετεί το αναλόγιο αυτό, με τον Θανάσιο Σαράντο, την Κατερίνα του Μαούτσου, τον Ντένι Μακρύ και την Αθηνά Καραγιώτη, και ουσιαστικά κλείνει αυτός ο όμορφος κύκλος πάλι εδώ. Και μάλιστα ήταν η πρώτη φορά που είχα φέρει αυτό το έργο εδώ ούτως ή άλλως, και πριν το σεμινάριο, το είχαμε συζητήσει με τη Δήμητρα, όταν είχα προτερεύσει στο Βερσοδεψίο, και της είχα μιλήσει για το έργο και πώς ήθελα να συμμετάσχω στο σεμινάριο και να το φέρω, να το δουλέψουμε και να δούμε μαζί πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα. Οπότε μπορεί να πει κανείς ότι όλη η ζωή αυτού του κειμένου, δηλαδή με ξέρεις την πρώτη του γραφή, έχει προκύψει και τελειώνει και εδώ κατά κάποιο τρόπο.